سلام دوستان عزیز، نشر نوی برنامه ترانسفر در عمل را چون پیشین با گپ و خبرها از равзанаи тобистонаи трансферии футболи тоҷикистон шурӯъ мекунем. сухани аввалам ин аст ки александр кристинин расман чун сармураббии ҷадиди дастаи хуҷанд эълон шуд ва бо уқобони соҳили дарёи сир қарордоди ҳамкории то охири мавсим имзо намуд. ба ситоди кории кристинин дар хуҷанд мураббии игор кудренко ва мураббии бадансоз кирилл кристинин писари сармураббӣ пайвастанд. ин тоифаи русҳо магар ки ба уқобон болупари зиёдати парвозӣ мебахшанд, албатта ки сар аз мавсими навин хоҳем фаҳмид. сафи дастаи футзалии истиқлолро бошад сармураббии гурҷияшон александр забирадзе тарк намуд. ин ҳам баъди оне рух дод ки истиқлол дар суперлигаи футзалии мамлакат унвони қаҳрамониро дифоъ карда натавонист ва вақти рақобатҳои финалӣ назди сорокампанияи пайрав воҳидов куллан оҷизу нотавон монда буд. аз сафи дастаи футболи уфа бошад дарвозабони тими мунтахаби футболии кишвар олег баклов метавонад ба ягон самти дигар равад. зеро миёни баклов ва сармураббии тим тетрадзе зимни яке аз тамринҳо нофаҳмӣ ба миён омада, ин ҳам боиси рафтани дарвозабони мо аз он ҷо метавонад шавад. дар ҳоле ки равзанаи трансферии тобистона дар футболи ватан боз аст, ицтарафшан ҳам бо бозикунони ӯзбекистонии худ сардорбек саидов, мирзоҳид мирзоҳ маҳмудов ва дарвозабон шаҳзод шамсуддинов хайрихуш кард. ҳамчунин аз ин тим бозигари дигар ӯзбекистонӣ суҳроб бердиев метавонад равад. пас маълум мешавад ки тоир муминов сар аз нимаи дуюми мавсим куллан бо стратегияи нав ба майдони набард меояд. ҳамчунин аз сафи ҳосилоти фарҳорам як қатор бозигарон рафтанд ва ин ҷо метавон нафароне чун ойбек абдуғафоров, самуэл афорӣ, азизбек султонов ва шавкати ҳотамро ном бурд. ба қавли расонаҳо ё худ сарчашмаи мо, шавкати ҳотам шояд корномаи футболиашро дар дастаи ҳулбуки восе идома диҳад. мумкин ки шавкату чандаи дигарон омада вазъи дастаи пурғурур аз назди қалъаи восеро ба қавле соз кунанд. агар не ин даста чӣ тавре аз лигаи аввал ба лигаи олӣ омад, агар ба забони футболӣ иброз кунем, ин тим боз дигарбора метавонад ба он лигаи ба сатҳаш лозимӣ камбек намояд. ёдатон бошад пештар ҳам мо гуфта будем ки Борусияи Дортмунд арзиши бозигари англиси хешро Ҷейми Байна Гиттенсро барои харидорон то 50 миллион евро поин карда буд. ин навбат бошад дастааш Борусияи Дортмунд худ тасдиқ намуд ки Гиттенси 20-соларо бар ивази 48 миллион фунт ҷамъи иловапулиҳо ба Челси мефурӯшад. мавсими гузашта Ҷейми дар сафи занбурҳо 8 голу 3 партофти голӣ дар 32 бозӣ ба омор гирифта, ҳамагӣ дар майдон 55 дақиқа гузаронидааст. вале ашрофзодагон бошанд, новобаста ба чунин оморҳо аллакай аз бозигари дигари собиқи Дортмунд Ҷейдон Санчо халос шуда ба ин ҷавони наврӯста дар Борусияи Дортмунд бовар доранд. Челси дар навбати худ бо Гиттенс шартномаи 7 сола ва муҳлаташ то соли 2032 имзо намуда, чун пештара барои тими Мареска бозигарони ҷавонро бо шартномаҳои 7 солаву 8 сола сарҷамъ кардан мегирад. як дастаи дигари вобаста ба натиҷаҳои мавсими қаблии чақон дар футболи англисӣ аз чемпионати ҷаҳонии бошгоҳҳо дар амрико барояш бозигар ёфт. ин тим ҳам Ноттингем Форест аст ки дар мавриди харидории ҳамлавари Ботафого Игор Жезус бар ивази 10 миллион фунт эълон намуда бо ӯ шартномаи 4 сола аст. ҳамлавари 24 сола ки дар чемпионати ҷаҳон 2 гол заду як маротиба дарвозаи худи ПСЖ-ро рахна намуд, сар аз мавсими навин бояд ки кори Нуну Эшпириту Сантуро дар қатори дигар португализабонон осон кунад. дар ҳоле ки дар барномаи қаблӣ оиди харидорӣ шудани Ҳабиб Диараро аз ҷониби Сандерленд гуфтем, ин навбат даста аз заминҳои офтобӣ бар ивази 15 миллион фунт стерлинг бо нимҳимоягари 20 солаи юниони белгиявӣ Ноа Содиқӣ шартнома имзо намуд. ин шартнома ҳам муҳлати 5 сола дошта, нимҳимоягар Содиқӣ бошад дар сатҳи касби аллакай 140 бозӣ пушти сар кардааст. мавсими қаблӣ ӯ бо дастааш қаҳрамони Белгия шуда буд ва акнун метавонад дар баробари дигар мусулмонон барои шарафи тими офтобрӯягон корнамоиҳои шоён кунад. мавзӯи иборат аз трансферҳо бо иштироки бозигарони англисиро метавон бо сафари навбатии Кайл Вокер ҷамъбаст кард.
ووکر بعد از آنکه زمستان قبلی من سیتی را در حالت بحرانی بی‌وفایانه ترک کرد و این تابستان دوباره به دست ماند، اخیراً در خود چمپیونات انگلیا برآمدها را ادامه می‌دهد. تیم بیورلی بر عوض 5 میلیون پوند استرلینگ جمع لیورپولی ها دو این دفاعگر 35 ساله سر تجربه را پیراهن خویش پوشانید. در حالی که بعد 16 بازی ووکر برای میلانی ها در کار نشد، در بیورلی نیز در هفته موسمی سنگین می توانند از او بیزار شوند. با ادامه سخن سری بازیگران تجربه دار و سابقه دار باید اعلام نمود که سابق بازیگر نامور ارسنال از ولز آرون رمزی 34 ساله تا حال از فوتبال کنار نرفته و این مورد به صف پوماس پیوست. رمزی صف باشگاه ولسی کاردیف را ترک نمود و با جانب مکزیکویی شرطنامه همکاری امضا کرد. در چمپیونشیپ رمزی در مسیر 21 بازی 3 گل زد و نوابسته از چنین سن سال به چمپیونات مکزیکا دوان می رود. زیاد سرجم کردن بازیگران تا جای پیرو ناتوان برای فوتبال اروپا در چمپیونات های آمریکای شمالی باعث آن می شود که از دست نمایندگان آن در چمپیونات جهان بعداً پاک هم نمی آید. یک بازیگر دیگری در گذشته معروف در انگلیا که ایدی ترانسفری نوش میگوییم فیلیپ کوتینیو می باشد. کوتینیو که یک زمان با سخنهای کلوب گوش نداد و با رفتنش به بارسا هم بارسلونا را 10 سال قرضدار کرد و هم خود سرسان و سرگردان شد، اخیراً به پرگی رو به جانب فوتبال وطن می کند. این نوبت گفته می شود که فیلیپ کوتینیو 33 ساله را دسته واسکو دا گاما به پرگی از استون ویلا خریداری نمود. این نیمه‌نهاییگر یک زمان در لیورپول چکان موسم قبلی را در صف دسته برزیلی در اجاره گذرانید و با همین بهانه از ظلم دسته برمنگمی به پرگی خلاص شد. یک نفر دیگری سابقه دار و با وقار که این تابستان باز هم دستش را دیگر کرد، بازیگر دستان لاتسیوی روم چیرو ایموبیله می باشد. او برازگی طرفین همکاری ها را با بشکتاش ترکیه بعد یک موسم قطع کرد و بعد آنی که 12.6 میلیون یورو به جیب زد، از این پس در وطن در صف بالونیا برآمد می کند. حمله‌ور ایتالیایی 35 ساله سال گذشته به صف دسته ترکیه بر عوض 3 میلیون یورو آمد و در دوام 41 بازی 19 گل هم به ثمر رسانید. پس او بعد چنین آمار دلچسب برای بالونیا هم میتواند سخت منفعت آور باشد. کاری بازاری پرسر و صدا در خود ایتالیا را دسته یوونتوس تورین انجام داد. این تیم زمانی که اید خریداری جوناتان دیوید چون بازیگری آزاد و مصرف کنی 12.5 میلیون یورو بهره آوردن کانادایی مصرف نمود، البته سر و صداهای زیادی را به پا خیزاند. با حمله‌ور 25 ساله مونتاخابی کانادا شرطنامه مهلتش تا سال 2030 بسته شده و چطوری گفتیم چون بازیگری آزاد صف لیل فرانسوی را ترک نموده بود. دیوید موسم قبلی 16 گل در لیگ یکم به ثمر رسانیده عنوان بهترین نشانزن لیل را به دست آورد. بعد آنی که دیوید از لیل رفت و ژیرو آنجا آمد، اکنون مشکل است گفتن که لیل چون پیشتر صاحب گلزنی ساز می شده باشد. میلان را از برای آوردن پیران و موسفیدان ما زیاد تنقید هم کردیم، ولی این نوبت دسته ماکس آلگری نیمه‌نهاییگر تحقیقی 23 ساله خرید. این هم ساموئل ریچی از ترینو است که بر عوض 23 میلیون یورو جمع 1.5 میلیون لیورپولی ها به میلان آمد و شرطنامه مهلتش تا سال 29 امضا کرد. موسم قبلی باشد ریچی 34 بازی در سری آ گذرانید و زیاد نه 1 گل و 1 پرتافت گلی هم با آمار گرفت. ممکن بعد تجربه گیری نزد مودریچ این یک هویهو در میدان 2 و 3 هم شوند. اتلتیکو مادرید چون هر وقت در بازار هر ساله زیاد سرسان و سرگردان است. بعد آوردن بینا و باقی ماندن کلینمن لنگله اخیراً فرصت فروختن ها هم برایشان رسید. همینطور نفری میرفتگی از دسته الچولو رودریگو ریکل میگردید که از جانب بتیس بر عوض 18 میلیون یورو خریداری شد. رودریگو با بودرینگ ها شرطنامه را تا سال 2030 امضا کرد و در صورت رفتن به تیم دیگر برای دسته سابقش اتلتیکو باز از حساب فایزها یگان تنگه درآمد هم می آورد.
یک تغییرات دیگری قابل بررسی در فوتبال اسپانی این بازگشت حمله‌ور 35 ساله ونزوئلاگی سالومون راندون به لالیگا می باشد. حمله‌ور منتخب ونزوئلا بعد انجام برآمد دسته مکزیکویش پاچوکا در چمپیونات باشگاهی جهان به صف تیم نوکاری پریمرا با نام اویدو پیوست. در صف پاچوکا باشد راندون در 70 بازی 36 گل زده، همچنین در گذشته شرف تیم‌های چون مالاگا و لاس پالماس را حمایت کرده است. تیم اویدو باشد با سرداری سانتی کاسورلا باری نخست از سال 2001 در الیت فوتبال اسپانی برآمد می‌کند. اگر یک مرتبه با فوتبال آلمان هم چشم علا کنیم، آنجا تیم اینتراخت از فرانکفورت بهترین نشانزن دسته ماینز یوناتان بورکارت را برای 23 میلیون یورو خریداری کرد و با حمله‌وری 24 ساله شرطنامه مهلتش تا سال 30 امضا نمود. هرچند که نسبت این بازیگر آلمانی دقت‌ها از جانب باواریا و بایر هم بودند، ولی او قرار کرد که بهترش به صف دسته از ساحل دریایی فرانکفورت روان شود. یوناتان موسم قبلی 18 گل در 29 بازی چمپیونات آلمان زده، بهترین نشانزن دسته خویش و چهارمین بهترین گلزنی خود بوندسلیگا گردید. در قسمت پولدار فوتبالی آسیا باشد، تیم نوکاری پرولیگ سعودیان با نام نئام بعد آوردن الکساندر لیکازت از لیون اخیراً 2 نفر سابق پسژ را هم شامل تیم کرد. گپسری دروازه‌بان قامت بلند پولشگی مارچین بولک از نیتسا و سرمربی کریستیوف گالتیه می رود. گالتیه که صف تیم قطری الدوحیل را بعد 2 سال ترک نمود، اکنون بهر تمرین دهی و فوتبال سعودیان می رود. مارچین بولک باشد نیتسا را از برای نئام یک طرف گذاشت و اکنون این دو فرانسویان و پولشگی در یک جایگی باید که در بیابان از خود نام و نشان نمایان کنند. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.